morning. It's really good to see you all. Hi again. I didn't expect to stand here today, but yesterday I got the news. I heard the news that two of our members were sick, so I ended up here. 오랜만에 또 서게 됐는데 생각해 보면은 제 마음대로 되는 일이 없는 것 같아요. 우리 야곱 이야기 보고 있잖아요. 제이콥의 삶도 똑같았어요. 그래서 제이콥도 자기가 힘들고 정말 기대하지 않았던 일 가운데 있었을 때 하나님을 믿고 의지했거든요. 그래서 저도 이 시간 정말 떨리고 연습도 안 됐지만 이 시간 하나님을 의지하면서 나아가려고 하네요. 그래서 우리 친구들도 같이 야곱처럼 우리 하나님만 믿고 나아가는 우리 친구들 됐으면 좋겠습니다. 우리 시간 하나님만 바라보길 원해요. 그리고 하나님만 믿길 원해요라고 기도하면서 시작하겠습니다. 같이 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 참으로 감사드립니다. 주님 이 시간 우리가 모였을 때 주님 야곱처럼 우리가 어떤 상황에 있던지 간에 주님만을 의지하면서 나아갈 수 있는 그런 믿음 허락하여 주시옵시고 이 시간 주님을 찬양할 때 우리의 노래가 온전히 하나님께 들려질 수 있도록 주님 도와주시옵소서. 우리 마음을 겸손하게 하여 주시옵시고 이 시간 하나님만 바라볼 수 있는 그런 시선 또한 허락하여 주시옵소서. 모든 것을 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. So, we all stand up.
It's all you are. Will you meet me here again? I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? That's all I want.
forgiveness of God.
드립니다. 야곱처럼 또한 우리의 상황처럼 우리가 원하는 대로 우리가 가고자 하는 방향대로 주님 모든 것이 이루어지지 않으면 주님 고백합니다. 그럴 때 우리가 주님이 나의 길 되시고 주님이 통치하시는 자 된다는 것을 친구들과 제가 인지할 수 있도록 도와주셔서 정말 모든 상황 가운데 모든 시간 가운데 주님을 온전히 찾을 수 있도록 도와주시옵소서. 주님 이 시간 목사님의 말씀을 듣기 원합니다. 우리가 마음의 문을 열고 귀를 열어서 말씀을 잘 들을 수 있도록 도와주시옵시고 알게 모르게 심겨진 이 말씀의 씨앗이 우리 친구들 가운데 정말 60배, 100배 결실을 얻을 수 있도록 주님 도와주시옵소서. 이 모든 것을 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 같이 사도신경 하시겠습니다. Jesus Christ, the Son of God, was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and buried. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and stood at the right hand of God, the Father Almighty. From there he shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. You may be seated. I'm soloing everything today. Today's scripture comes from Genesis chapter 35, 16 to 29. And they journeyed from Bethel when they were still some distance from Haran. Okay. Rachel went into labor, and she had hard labor. And when her labor was at its hardest, the midwife said to her, "Do not fear, for you have another son." And as her soul was departing, or she was dying, she called his name Ben Oin and Oni. Okay, but his father called him Benjamin. So Rachel died, and she was buried on the way to that is Bethlehem. And Jacob set up a pillar over her tomb. It is the pillar of Rachel's tomb, which is there to this day. Israel journeyed on and pitched his tent beyond the tower of Eder. Okay. While Israel lived in that land, Reuben went and lay with Bilhah, his father's concubine. Sorry, and Israel heard of it. 진짜 힘들다. Israel heard of it. Now the sons of Jacob were 12. The son of Leah, Reuben, Jacob's firstborn, Simeon, Simeon, Levi, Judah, Isaac, and Zebulun, and the son of Rachel, Joseph and Benjamin, the son of Bela, Rachel's servant, Dan and Naphtali, the son of Zilpah, Leah's servant, Gad and Asher. These were the sons of Jacob who were born to him in Padamaram. Thank you. And Jacob came to his father Isaac to okay, you guys can read that. And Arba, that is Hebron,
where Abraham and Isaac had sojourned. Now the days of Isaac were 180 years and 29 years, and Isaac greeted his father, and he died and was gathered to his people, old and full of days. And his son Esau and Esau and Jacob heard him. Thank you. 네, good morning everyone. 우리 서로 한번 인사해 볼까요? Good morning. 오인이 나왔어요. 오인. 목사님이 지지난주인가 하음이랑 GBS 했는데 베냐민 이름이 무슨 뜻이에요? 그랬는데 목사님 말 못해줬거든요. 오늘 이후로 목사님은 베냐민을 잊지 못할 것 같아요. 베노인. 감사합니다. 오늘 잘 지냈죠? 어디 주자. 또 얼굴을 또 이렇게 봐야 여러분들이 하루하루 지날 때마다 이렇게 얼굴이 바뀌는 거 알아요, 여러분? 그래서 여러분들이 진짜 뉴스구나 라고 느낄 때가 많아요, 목사님이. 헤어 스타일도 막 바뀌고 지난주에는 여기였는데 머리카락이 지금은 이만큼 자라있고 마스크 쓰고 있으니까 또 새로운 줄 알고 목사님이 오늘 처음 왔니? 물어보기도 해요. 자, 오늘 제목은 이제 12 아들, 12지파라는 그런 제목인데요. 저희 집에는 12명까지는 아닌데 3명의 아이들이 있어요. 3명. 여러분 12명 있는 집 없죠? 우리는 엄마가 4시잖아요. 여기 야곱은. 요새 엄마가 4명이니까 아들이 12명이죠. 나눠보면 한 명당 몇 명씩 나간 거예요? 3명. 그런데 여기서 여자 아이들은 기록이 안 되었다. 남자 아이들만 있다라는 거. 그러니까 굉장히 많이 나왔죠. 목사님 이모 삼촌은 10명이니까 9명. 진짜로 한 명이. 목사님 외할머니가 10명을 낳은 거죠. 대단해. 그래서 목사님이 어릴 때부터 나도 결혼하면 10명까지는 아니지만 많이 낳아야지 했는데 3명 낳았어요. 저희 집은 우유를 많이 구입해요. 우유. 여러분 우유 사본 적 있어요? 우유? 네? 밀크 살 때 어떻게 사는 게 제일 좋아요? 뭐라고요? 잘하네 주아가. 우유 살 때 어떻게 사야 제일 잘 사는 거예요, 여러분? 잘 보네요, 여러분. 사실 필요한 게 없어요. 그냥 마트 가서 우유 딱 사면 되죠, 그죠? 근데 우유를 살 때, 마트를 살 때 저는 여러분들 얘기한 것처럼 expiration date, 유통기한을 꼭 확인합니다. 물론 캐나다에는 유통기한을 넘은 게 없어요, 거의 지낼 때. 그렇지만 그래도 보면 날짜가 조금씩 달라요. 그래서 제일 긴 거를 사요. 물론 유통기한이 지났다고 해서 탈이 나거나 병원에 가거나 그럴 일은 거의 없어요. 조금 지나도 괜찮지만 그래도 혹시 모르니까 제일 긴 거를 삽니다. 그리고 목사님은 영주권자가 아니에요. 퍼머넌트 레지던트가 아니에요. 그러니까 목사님은 워크 퍼밋을 가지고 있는 사람인데, 그래서 목사님의 나라는 내셔널리티는 사우스 코리아고, 그래서 늘 이 비자가 있어요. 워크 퍼밋 비자. 그래서 늘 이걸 익스텐션 해야 됩니다. 연장을 해야 돼요. 만약 이게 넘겨버리면, 익스파일 데이트가 넘어버리면 목사님은 여기에 불법 체류자가 되는 거예요. 일리거. 여기 있을 수가 없죠. 그래서 3년이나 이렇게 한 번씩 꼭 익스텐션을 해야 됩니다. 이처럼 expiration date는 너무 중요한 거예요, 사실은. 그리고 이 기간이 무엇을 의미하냐? 약속을 보여줘요, 약속. 약속이 얼마나 중요한지. 왜냐면 expiration date를 넘기면 안 되니까 이 약속을 어기면 그에 해당하는
불이익을 얻을 수도 있어요. 그러니까 약속을 지키지 않으면 불이익을 얻고 약속을 지키면 이익을 얻을 수가 있는 거죠. 하나님의 말씀은 어떨까요? 성경은 유효기간이 있을까요? expiration date가 있을까요? 성경에도? 근데 많은 사람들은 그렇게 생각하는 것 같아요. 그래서 성경은 옛날 책이라고. 한국어로 구닥다리 알아요? 구닥다리? 닭다리 아닙니다. 네, 구닥다리예요. 네. 치킨윈이 아니구나. 네. 치킨이 아니에요. 네. old fashion. 구닥다리라고 말하는 사람들도 있어요. 지금이 21세기인데 젠지 세대에게 성경은 전혀 어울리지가 않는다. 이렇게 얘기하는 사람도 있어요. 정말 그럴까요? 여러분들은 어떻게 생각해요? 성경. 사실 우리가 성경을 읽는데 오늘 이름이 너무 어려운 이름들이 많이 나와서 어려웠잖아요. 그죠? 우리가 성경도 있고. 우리가 11월이 되면 다음 달이 되면은 우리가 성례식, 세례와 성찬식을 하게 될 겁니다. 그러면 세례식을 하기 전에 여러분들 세례 대상자, 세례를 받아야 하는 사람들에게 목사님이 세례 교육을 해요. 그럼 우리 교회에서는 웨스트민스터 신앙 고백서라는 걸 가지고 공부를 합니다. 원래는 두께가 엄청 두꺼워요. 근데 우리가 공부하는 거는 shorter catechism, 짧은 거를 가지고 공부를 합니다. 여기에 성경에 대해서 무엇이라고 이야기하냐면 이렇게 되어 있어요. 목사님 한번 읽어볼게요. What does it mean that the Bible is inerrant? It means that the Bible is its original text in Hebrew, Aramaic, and Greek is free from any error. 여기 보면 아람이, 히브리, 그릭 이런 것도 나오지만 다 상관없이 뭐냐면 여기에는 에러가 없다, 오류가 없다. 좀 더 쉽게 설명하면 성경이 진리다, truth다 하고 이야기를 하고 있어요. 진리가 뭐예요, 여러분? 변하지 않는 거예요. 변하지 않아요. 항상 그대로 일어나요. 하나님의 말씀이 변하지 않는데요. 그러니까 구약 시대에도 하나님의 말씀은 진리였고 신약 시대에도 하나님의 말씀은 진리였고 오늘도 하나님의 말씀은 우리들에게 변함없는 하나님의 진리가 되는 거예요. 그래서 우리는 성경이 하나님의 말씀이고 진리가 된다는 사실을 깨달아야 돼요. 그리고 이 말씀대로 우리가 살아야 되는구나 라는 것을 우리가 잘 배워야 합니다. 창세기에 우리가 야곱, 제이콥의 삶을 우리가 보고 있어요. 그 삶을 보면 연약하기도 하고 부족하기도 해요. 그런데도 불구하고 제이콥은 하나님께 기도하고 하나님의 말씀대로 살려고 굉장히 노력을 많이 합니다. 야곱의 삶이 편하지 않았어요, 여러분. 잘 알고 지금까지 배운 것처럼 형 이사로부터 장자권, birthright, 그거 뺏어서 왔지만 20년 동안, 20 years, 20년 동안 고생했어요. 그것 때문에. 자기 집에서 떠나서 하란이라는 땅에서 살아야 됐고 외삼촌과 살아야 했어요. 거기서 온갖 힘든 일을 다 겪게 됩니다. 그래서 이 야곱은 원하는 대로 되는 것이 하나도 없었어요. 심지어 원하는 대로 살지도 못했어요. 축복을 받으면 좋아질 줄 알았는데 형 이서가 죽이려고 쫓아오기도 하고 또 하란 땅에 가면 잘 살 줄 알았는데 외삼촌이 자기를 속여요. 그래서 막 일도 시키고 나는 레이첼이랑 결혼해야 되는데 레이첼 안 주고 리아랑 결혼시키고 이 제이콥이 바람기가 많아서 여자를 너무 좋아해서 4명이랑 결혼한 게 아니에요. 자기는 제일 예쁜 레이첼과 결혼하고 싶었지만 리아랑 결혼해야 됐고 빌하 실바와 결혼해야 됐어요. 그리고 또 언제 자신의 집으로 돌아가게 될지 전혀 모르고 있었죠. 마음은 돌아가고 싶은데 돌아갈 수가 없었어요. 이대로 있다가 영원토록 부모님을 못 보는 거 아니야? 라고 생각할 때 바로 그때 하나님이 야곱에게, 제이콥에게 말씀하시는 거예요. 뭐라고 이야기했을까요? Behold, I am with you and will keep you wherever you go and will bring you back to this land, for I will not leave
you until I have done what I have promised you. 이 말씀을 야곱이 기억하고 이제 고향 땅으로 돌아가기로 결심한 거예요. 그리고 야곱은 그 말씀을 붙들고 힘들고 어려웠지만 하나님이 나에게 말씀하셨어. 하나님이 나와 함께 하신다고 하셨어. 라고 믿고 이제 가게 되는 겁니다. 방금 전에 읽은 구절은 예전에 야곱에게 들었던 말씀을 떠올린 거예요. 진짜 하나님이 이제 이렇게 이야기합니다. Then the Lord said to Jacob, return to the land of your fathers and to your kindred, and I will be with you. 똑같죠? 하나님이 너와 함께 할 거다. 이 조상의 땅으로 돌아가라. 그리고 이 말씀을 이제 의지하고 붙들고 야곱은 출발하는 거예요. 그리고 잘 도망갔어요. 야곱에게는 이렇게 어려운 일들이 많았지만 그때마다 야곱이 하나님의 말씀을 떠올렸어요. 하나님이 나에게 이렇게 말씀하셨지. 하나님이 나에게 이렇게 약속하셨지. 처음에 베델이라는 곳에서 하나님을 만났을 때 그리고 하나님이 말씀하셨을 때를 기억하게 되었습니다. 그리고 두려움이 가득할 때 에서가 나를 죽이려고 하는구나. 그 두려움이 가득할 때에도 그 자리에서 야곱은 하나님께 기도했어요. 하나님 도와주세요. 하나님 저와 함께 해주세요. 그리고 정말 하나님은 야곱의 하나님이 되어주시고 야곱이 고향 땅에 잘 돌아올 수 있도록 도와주셨습니다. 그리고 하나님이 야곱에게 처음에 베델에서 자식을 많이 낳게 할 거다라고 하셨는데 그렇잖아요. 자기는 원하지 않는 여자랑 결혼했지만 또 원하지 않는 자식들을 얻었지만 12명을 낳아서 이 12명이 나중에 12족장, 12지파가 됩니다. 이처럼 야곱은 원하지 않는 모습으로 살았지만 하나님은 약속을 철저하게 반드시 지키는 모습을 볼 수가 있어요. 야곱의 인생을 우리가 한번 본다면 야곱의 삶을 돌아본다면 하나님의 약속이 얼마나 정확하게 이루어졌는지 볼 수 있어요. 야곱 스스로는 내 인생은 왜 이럴까? 내 삶은 왜 이렇게 복잡할까? 내 삶은 왜 내 뜻대로 되는 것이 아무것도 없을까라고 고민했지만 하나님에게 있어서는 그 약속이 반드시 이루어졌다는 것을 우리가 볼 수가 있습니다. 야곱은 어려웠겠죠. 몰랐겠죠. 그때 당시에는 왜 이렇게 힘들지? 마음에 들지도 않고 원하지도 않고 계획한 대로 되지도 않고 예상한 것도 아닌데 그런데 하나님은 신실하게 야곱을 이끌어 주셨습니다. 이렇게 신실한 하나님의 약속은 야곱에게만 있는 것이 아니에요. 하나님은 에이브라함에게도 하셨고 아이삭에게도 했고 제이콥에게도 했어요. 이 땅을 주겠다. 내가 함께 하겠다. 너를 떠나지 않겠다. 너를 지켜주겠다라고 약속하셨습니다. 그래서 야곱의 삶을 보면 인생이 여기저기 방황하는 것처럼 또 여기 가고 저기 가고 떠돌아다니는 것처럼 보이지만 하나님의 약속의 관점으로 보면 어떤 어려움에도 하나님이 야곱과 함께 하셨다는 것을 우리가 볼 수가 있어요. 우리도 야곱과 같이 삶을 살고 있습니다. 이게 무슨 말인가 하면 우리도 힘들 때가 있잖아요. 내 성적은 왜 이러지? 내 가족은 왜 이러지? 내 친구는 왜 이러지? 내 상황은 왜 이러지? 하는 힘들 때가 있습니다. 어떤 때는 후회스러울 때도 있고 허무할 때도 있어요. 그래서 우리는 한계가 있고 연약하다라는 거예요. 그러나 하나님의 약속의 관점으로 본다면 야곱의 삶이 그랬던 것처럼 우리들도 의미 없는 일들은 하나도 없어요. 왜? 하나님이 우리와 함께 하시기 때문에. 견딜 수 없을 만큼 어려운 일이지만 하나님께서는 우리를 약속하신 대로 이끌어주고 계세요. 또 우리는 그 일들을 통해서 하나님이 신실하다는 사실을 깨달아야 되고 하나님이 우리와 함께 하시는구나, 우리를 위로하시는구나, 우리에게 새 힘을 주시는구나 라고 깨달을 수 있어야 합니다. 그래서 하나님의 약속은 야곱뿐만이 아니라 지금 우리들에게도 신실하게 이루어지고 있다는 것을 여러분들 꼭 기억하시기를 바랍니다. 말씀 한 구절 읽어볼까요? 예수님도 우리들에게 약속을 하셨어요. 뭐라고 약속하셨냐? 그래서 여러분들 읽어보겠습니다. Jesus promised
teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age. 그리고 to the end of the age. 이게 뭐예요? Forever. 영원토록 우리와 함께 하신다고 하고 있어요. 여기도 보면 expiration date 있어요? 하나님의 약속에는 유효기간이 없어요. 세상 끝날까지 영원토록 우리와 함께 하실 겁니다. 우리의 삶이 어떤 모습일지라도 또 내 상태가 연약할지라도 부족할지라도 형편없을지라도 우리는 낙심하거나 절망할 필요가 없어요. 왜요? 하나님의 약속이 지금도 우리를 이끌어가고 계시기 때문입니다. 이 세상의 다른 어떤 것들은 믿을 수 없을지라도 우리가 딱 한 가지 믿을 수 있는 게 있다면 바로 하나님의 약속의 말씀입니다. 왜냐하면 하나님은 거짓말을 하지 않으시고 신실하시고 진리의 하나님이시기 때문입니다. 야곱의 삶이 그것을 잘 보여주고 있죠. 잘 증명하고 해주고 있어요. 하루하루 나와 함께 하시는 그 하나님과 동행하면서 살아가기를 여러분들을 축복합니다. 그 하나님으로 인해서 기쁨이 가득하고 또 즐거워하고 또 그분으로 인해서 소망을 갖는 우리 모든 뉴스가 되기를 바랍니다. 그래서 하나님의 말씀, 그 하나님의 약속은 반드시 하나님의 때에 하나님의 방법으로 이루어지게 되어 있어요. 그래서 언제 어디서나 그 하나님 말씀 꼭 붙들고 살아갈 수 있는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 창세기 말씀을 통해서 우리의 삶을 돌아보게 됩니다. 야곱의 삶은 자신이 원하지 않는 삶이었습니다. 그러나 하나님께서는 존귀하게 그 야곱을 사용하시고 야곱의 삶을 붙들어 주셨습니다. 하나님께서 야곱에게 약속하셨고 또 신실하게 그 약속을 이루어 주셨습니다. 하나님, 오늘도 하나님께서는 우리와 약속하시는 줄을 믿습니다. 우리와 영원히 함께 하시겠다고 우리를 지키시겠다고 약속하시는 그 하나님의 말씀을 우리가 굳게 또 신실하게 믿게 하여 주시옵소서. 그 약속의 말씀 가운데 우리가 기쁨을 얻게 해주시고 우리가 소망을 얻게 해 주시옵소서. 그래서 하나님께서 야곱에게 그렇게 하셨듯이 우리도 지켜주시고 우리를 인도해 주시고 우리와도 영원토록 함께 해 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 크신 사랑과 성령님의 교통하심이 오늘도 하나님의 약속을 굳게 믿는 우리 귀한 에드먼튼 제1장로교회 유스 위에 영원토록 함께 있을지어다. 아멘. Morning. We have a few announcements. We have hiking trip planned for this coming Saturday. So it's very short notice. So please ask your parents and let your teacher know ASAP that if you can come or not. I don't actually know any of the details. I don't know where we're going, what time we're going, but it will be a big trip. And on October 30th, we'll be having Harvest Festival after service. So please do stick around after service. That's it for this week. Have a great day. 지난번에 밴쿠버 시합 갔었다며? 어땠어?